Established India as a democracy. Establishing the India as a democracy. Introduction काय की at the time of independence in 1947, the India made an audacious choice to adopt democracy. नवीन word भेटला audacious choice. An audacious choice. An audacious choice. ठीक आहे. The system rooted in the people's will. Despite the immense poverty, illiteracy, and societal division, India is the world's largest democracy, demonstrating that the democratic values can thrive outside the Western world. Provided they are adapted to the local context. लोकल कंटेक्स्टनं आपलं अडॉप्शन केलं जातं. ठीक आहे. लोकल कंटेक्स्ट वन साईज नाही आहे सगळ्यांसाठी. द गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी. ठीक आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. लोकशाही. Political democracy cannot last unless there lies at the base of a social democracy. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ठेवण्यासाठी आपल्याला सोशल डेमोक्रेसी पाहिजे. The political democracy cannot last unless there lies at the base of it the social democracy. जोपर्यंत त्याच्या बेसला सोशल डेमोक्रेसी नाही आहे तोपर्यंत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राहू शकत नाही. डॉक्टर बी आर आंबेडकर यांनी म्हणलेलं स्टेटमेंट. हे पण आपल्याला कन्क्लुजन मध्ये वापरता येऊ शकते ना. कन्क्लुजन मध्ये वापरणारे स्टेटमेंट आहे. The ideas of democracy. Idea of democracy. Definition. The democracy is the system of government where the political power resides within the people. Political power resides within the people, exercised either directly or through the elected representative. Political power कोणामध्ये within the people, resides within the people. Key principle the popular sovereignty, political equality, rule of law, protection of fundamental rights, free and fair elections, and accountable governance. The classical roots derives from the Greek word democratica. Demos means people, kratika means the power or rule. The earliest known form of democracy was practiced in ancient Athens, the 5th century BCE. Athenian democracy was a direct democracy where the citizens participate personally in the decision making rather than through an elected representative. अथेन्समध्ये जी डेमोक्रेसी होती ती डिरेक्ट डेमोक्रेसी होती, जेव्हा तिथं सिटीजन्स डिरेक्टली पार्टिसिपेट करायचे. The modern interpretation democracy today's extend beyond periodic election to include participation, transparency, civil liberties and inclusive governance. अच्छा, आत्ताच्या काळामध्ये डेमोक्रेसी फक्त पॉलिटिकल या संदर्भात नाही, पिरियडिक इलेक्शन सोडून दुसरीकडे पण दिलेलं आहे. जसे की पीपल्स पार्टिसिपेशन है ना, निबंध येते डेमोक्रेसीवर खूप मोठे. ट्रान्सपरन्सी, सिव्हिल लिबर्टीज आणि इन्क्लुझिव्ह गव्हर्नन्स. क्लिअर. फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सोव्हरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक. ठीक आहे. सोव्हरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक. ॲज इन्शराइन्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बरोबर हे प्रिन्सिपल्स आले. नंतर युनिव्हर्सल ॲडल्ट फ्रँचायझी. एव्हरी सिटीजन्स अबोव द 18 year of age has a right to vote without discrimination. Parliamentary system आहे. Executive is accountable to the legislature. Collective responsibilities of the council of minister. म्हणजे अकाउंटेबिलिटी आलं का नाही, इथं आहे ते ट्रान्सपरन्सी आणि अकाउंटेबिलिटी. ठीक आहे. नंतर फंडामेंटल राईट्स, guarantees equality, freedom, religion, cultural rights, constitutional remedies under the Article 12 to 35. Independent judiciary, the guardian of constitution and protector of rights. Federalism, division of power between the center and state with a strong center. हे कुठल्या केसमध्ये आलेलं आहे ना, कुलदीप नायर केसमध्ये सांगितलेलं आहे ना. इंडियाज फेडरलिझम इज युनिक वेअर द सेंट्रल म्हणजे सेंटर जास्त रोल आहे असं. Pluralism and diversity, free press and civil society, periodic elections, decentralization, people's participation आलं का नाही. Decentralization मध्ये 73rd and 74th constitutional amendment institutionalize the local self-government through the Panchayati Raj and municipalities.
Periodic election, the regular competitive election supervised by the autonomous election commission. Free press and civil society acting as a watchdog to hold the power accountable. चार पिलर बोलतो काय आपण लोकशाहीचे, त्याच्यातला फ्री प्रेस आहे काय, ठीक आहे. कोणते कोणते फीचर्स आहेत? सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक, युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचायझी, पार्लिमेंटरी सिस्टम, फंडामेंटल राईट, इंडिपेंडेंट ज्युडिशियरी, फेडरलिझम, प्लुरलिझम अँड डायव्हर्सिटी, फ्री प्रेस, सिव्हिल सोसायटी, पिरियडिक इलेक्शन्स, डिसेंट्रलायझेशन. इनिशियल चॅलेंजेस कोणते कोणते याचे होते टू द इंडिया ॲज डेमोक्रेसी? तर पार्टिशन अँड कम्युनल व्हायलन्स जास्त होतं तेव्हा, ठीक आहे. द पार्टिशन ऑफ इंडिया लेड टू द लार्ज स्केल रायट्स, मास मायग्रेशन झालेलं, अँड अराउंड 1 मिलियन डेथ. बापरे बाप. 10 लाख किती होतं कसं काय? कॉस्ट किती होती सिच्युएशनची? 10 lakhs. Poverty and illiteracy होती तेव्हा. Over the 80% of Indian population living in poverty with a literacy rate below 20%. 80-20 था ना? Literacy below literacy poverty. Caste and social hierarchies सध्या पण आहे, dominant caste. Deep-rooted caste inequalities threatened the idea of political and social equality. Regionalism and linguistic diversity. The linguistic demand for the statehood causes the friction. The center-state relation मध्ये communist government 1957 in Kerala led to the dismissal of the state government under the Article 356, raising the concerns over the center dominance. 1957 मध्ये झालं, प्रेसिडेंट करून लागले तेव्हा. Maintaining a delicate balance of federalism amidst the diverse regional aspirations was challenging. Despite सारखा अर्थ आहे. Economic backwardness. The economy was largely agrarian with low industrialization and weak infrastructure. Communist insurgency, internal security threat तेव्हा होते आपल्याला. तेलंगणा तेलंगणा तर नव्हतंच. तेलंगणा रिबेलियन 1946 ते 1951 against the feudal landlord and the state authority inspired by the communist ideology posed a serial internal security challenges. कोणते कोणते चॅलेंज होते तेव्हा? पार्टिशनमुळे कम्युनल राईट झालेले, अबाउट 10 मिलियन डेथ झालेल्या, पॉवर्टी आणि इलिटरेसी मध्ये बघितलं तर आपण 80% ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन लिव्हिंग इन पॉवर्टी आहे, त्याचं लिटरसी इज लेस दॅन 20%. कास्ट वाला सोशल वाला कास्ट अँड सोशल हायरार्कीज, तर रिजनल अँड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लेम होता सेंटर स्टेट रिलेशन मध्ये. प्रेसिडेंट रूल फर्स्ट टाइम लागलेला तेव्हा. रेज द कन्सर्न्स ओव्हर द सेंटर डॉमिनन्स, इकॉनॉमिक बॅकवर्डनेस, द कम्युनिस्ट इन्सर्जन्सी, इंटरनल सिक्युरिटी थ्रेट्स, the evolution of India as a democracy. 1950 ते 1960. The consolidation of a democratic institution and linguistic reorganization. डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशनचं काय झालं की एक कॉन्सॉलिडेशन झालं आणि लिंग्विस्टिक रिऑर्गनायझेशन. The core democratic institutions were established, म्हणजे की पार्लिमेंट, इलेक्शन कमिशन, सुप्रीम कोर्ट, सिव्हिल सर्व्हिसेस है ना. The first general election 1951 ते 1952. Major success under the universal franchise despite low literacy. Amidst the low literacy. Okay. The period strengthened the democratic legitimacy through the responsive governance. 1960 ते 1975 strain on the democracy and increasing the centralization. सेंट्रलायझेशन झालेलं, इमर्जन्सी वगैरे है ना. कोणी सांगितलेली 1960 ते 1975 मध्ये स्ट्रेन ऑन डेमोक्रेसी अँड एनकरेजिंग सेंट्रलायझेशन. पहिले तर 1950 ते 1960 मध्ये डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स इस्टॅब्लिश झालेले. 60 ते 75 मध्ये इन्क्रीजिंग सेंट्रलायझेशन, वॉर झालेला है ना. वॉर अँड नॅशनल सिक्युरिटी प्रेशर. इंडिया चायना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965 आणि 71, ठीक आहे. 1962चा चायना सोबत झालेला वॉर, 1965 आणि 1971 इंडो पाक वॉर लीड टू द मल्टिपल नॅशनल इमर्जन्सी लागल्या अंडर आर्टिकल 352. एक्झिक्युटिव्ह डॉमिनन्स झालेला तेव्हा, ठीक आहे. The Prime Minister office, especially under the Indira Gandhi, began to dominate the parliament
अँड पार्टी इन्स्टिट्यूशन, ज्युडिशरी वर्सेस एक्झिक्युटिव्ह कॉन्फ्लिक्ट, बरोबर आहे. लँड रिफॉर्म अँड रिझर्वेशन पॉलिसी लेड टू द क्लॅशेस. रिझर्वेशन पॉलिसी तेव्हा होती. एक्झाम्पल, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 मध्ये, केशवानंद भारती केस 1973 मध्ये, असेट द बेसिक स्ट्रक्चर, बरोबर आहे. तेव्हा दोन महत्वाचे की लँड रिफॉर्मच्या संदर्भात ना गोलकनाथची केस आहे, आणि ही तेच केशवानंद भारती केस प्रॉपर्टी वाली ना, असेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन दिलेलं. तेव्हा 1975 ते 1977 मध्ये काय झालं होतं की एमर्जन्सीचा काळ होता, डेमोक्रेटिक बॅकस्लाइड है ना. इमर्जन्सी 1975 अंडर द आर्टिकल 352, सिव्हिल लिबर्टी इज सस्पेंडेड, अपोजिशन जेल्ड, प्रेस सेन्सर्ड, द ज्युडिशरी विकन. ईडीएम जबलपूर केस. ईडीएम जबलपूर केस मध्ये तर हा म्हणजे ईडीएम जबलपूर केस मला माहिती आहे. इमर्जन्सीच्या टायमाला आर्टिकल 20 आणि 21 सस्पेंड वगैरे असं त्यांनी सांगितलेली हेबियस कॉर्पसची केस. तर ज्युडिशरी तर 1976 मध्ये ते दिलेलं, 78 मध्ये मनेका गांधीच्या केस मध्ये रिव्हर्स केलेलं. आर्टिकल 20 आणि 21 तुम्ही सस्पेंड नाही करू शकत त्याच्या टायमाला पण, इमर्जन्सीच्या टायमाला, है ना. तर हे ज्युडिशरी विकन झालेली त्यावेळी 1975 ते 1977 मध्ये, त्यांचं जजमेंट तसं होतं. 1977 पोस्ट इमर्जन्सी डेमोक्रेटिक रिवायवल झालेलं. 1977 इलेक्शन झालेलं, फर्स्ट पीसफुल ओव्हरथ्रो ऑफ ऑथोरिटेरियन ऑथोरिटेरियन रिजन, फर्स्ट पीसफुल ओव्हरथ्रो. नंतर काय, डिमॉन्स्ट्रेट द पॉवर ऑफ इलेक्ट्रोल अकाउंटेबिलिटी, तेव्हा कळली. 44वी अमेंडमेंट 1978 मध्ये झाली, करप्ट द फ्युचर इमर्जन्सी मिसयूज, प्रोटेक्टेड द आर्टिकल 20 आणि 21, बरोबर का. हे बघा, 44वी अमेंडमेंट 1978 झालेली, आणि करप्ट द फ्युचर इमर्जन्सी मिसयूज ऑफ द आर्टिकल 20 आणि 21. आणि मनेका गांधी केस कधी आलेली, 1978 मध्ये झालेली है ना. 1990 इकॉनॉमिक रिफॉर्म अँड पॉलिटिकल फेडरलायझेशन. 1991 मध्ये 1991 लक्षात ठेवलं, एलपीजी रिफॉर्म झालेले. ही डिफाईन्ड स्टेट इकॉनॉमिक रोल, राईज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, डिक्लाइन वन पार्टी डॉमिनन्स, रिजनल पार्टीज जसं की टीडीपी, डीएमके, एसपी, बीएसपी हे झालेलं, इमर्जिंग आलेलं आहे ना. 73 आणि 74 अमेंडमेंट हे कधी झालेले, 1992 मध्ये झालेलं. ग्रासरूट डेमोक्रेसी तेव्हा आलेली, ठीक आहे. Institutionalized PRI, पंचायती राज institutions आणि urban local bodies give the constitutional status, not the direct participation, improve the local accountability, shifted the power from the state capital to the local bodies, horizontal federalism. कुठं पण येणारा क्वेश्चन, horizontal federalism. हॉरिझॉन्टल फेडरलिझम आलेलं 1992 मध्ये 73rd आणि 74th अमेंडमेंट नुसार. पॉवर फ्रॉम द स्टेट कॅपिटल टू द लोकल बॉडीला केलेले. 2000 मध्ये राईट्स एक्सपान्शन झालेलं आणि पार्टिसिपेटरी गव्हर्नन्स आलेलं. आरटीआय ऍक्ट कधी आलेलं, 2005 मध्ये, ठीक आहे. इन्स्टिट्यूशनलाइज द ट्रान्सपरन्सी सिटीजन ओव्हरसाइट, linked to the article 19 clause 1 clause 8, shift toward the rights based citizen centric democracy आलेली, ठीक आहे. नंतर ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिजम अँड एक्सपान्शन ऑफ द राईट्स वाया द PIL 2000 मध्ये झालेलं. Since the 1980s, the PIL expanded the justice access to the poor. Article 21 broadened to include. Article 21 मध्ये कोणते आले मग, राईट टू एन्व्हायरमेंट आलं, राईट टू शेल्टर आलं, राईट टू प्रायव्हसी. राईट टू शेल्टर ओल्गा पेरीस केस नुसार आलेलं 1985. राईट टू एन्व्हायरमेंट MC मेहता केस, आणि राईट टू प्रायव्हसी KS कुट्टास्वामी केस. रिसेंट डेव्हलपमेंट इन द इंडियन डेमोक्रेसी. फेसेस इव्होल्युशन ते सांगितलं तुम्ही 1950 ते 1960 मध्ये वन पार्टी जास्त डॉमिनेट होती, ठीक आहे. तर तेव्हा इन्स्टिट्यूशन डेव्हलप झालेले. 1960 1975 मध्ये सेंट्रलायझिंग टेंडन्सी आलेले. किंवा त्यासोबत 1962 मध्ये चायनावर झालेलं, 65 आणि 71 मध्ये पाकिस्तानचा वर झालेला, इमर्जन्सी लागलेली. 1975 ते 1977 मध्ये इमर्जन्सी डेमोक्रेटिक बॅकस्लाइड. इथं काय झालेलं की सिव्हिल लिबर्टी सस्पेंड केलेली अंडर आर्टिकल 3, ज्युडिशियल रिकन झालेली. ईडीएम जबलपूर केस 1977 पोस्ट इमर्जन्सी रिवायवल ऑफ डेमोक्रेसी झालेली. 44वी अमेंडमेंट आलेली, करप्ट इमर्जन्सी मिसयूज ऑफ आर्टिकल 20 आणि 21 हे झालं. 1990 मध्ये बघितलं तुम्ही, इकॉनॉमिक रिफॉर्म आलेले, एलपीजी रिफॉर्म्स आलेले, कोलिशन पॉलिटिक्स आलेले. 92 मध्ये काय झालेलं की 73rd आणि 74th अमेंडमेंट आले, पॉवर फ्रॉम द स्टेट कॅपिटल टू द
लोकल लोकल बॉडीजला गेलेले 2000 मध्ये. म्हणजे सिटीजन पार्टिसिपेटरी गव्हर्नन्स आलेला, आरटीआय ऍक्ट आलेला 2005 मध्ये. ठीक आहे. नंतर ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिजम अँड एक्सपान्शन ऑफ द राईट्स वाया द PIL हे झालेलं. नंतर आता रिसेंट डेव्हलपमेंट काय काय झालेलं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी अँड रिप्रेझेंटेशन. तर इन्क्रीज द वोटर पार्टिसिपेशन है ना, वोटरचं पार्टिसिपेशन आपल्याकडे वाढलेलं आहे. तो वोटर टर्नआउट हॅज कन्सिस्टंटली इन्क्रीज इन द लोकसभा अँड असेंब्ली इलेक्शन्स. ओव्हर द 67% टर्नआउट इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, द हायेस्ट एव्हर इन द इंडियन जनरल इलेक्शन. 67% वोटिंग झालेलं 2019 मध्ये. नंतर काय की ग्रोईंग रोल ऑफ मनी अँड मसल पॉवर. वोटरचं पार्टिसिपेशन आहे, पण रोल ऑफ मनी आणि मसल पॉवर पण वाढतंय. यूज ऑफ ओपेक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, rise and rise in a candidate with criminal background. हे त्याची रिस्क आहे ना आपल्याकडं. EDR डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2024 जे रिपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये सांगितलं की 40% लोकसभा MPs हॅव डिक्लेअर्ड क्रिमिनल केसेस. त्यांच्यावर क्रिमिनल केसेस आहेत 40% लोकसभा MP. वन नेशन वन इलेक्शन डिबेट वाले आले. ठीक आहे. Received revived through the committee headed by the former president. फॉर्मर प्रेसिडेंट कोण आहे, रामनाथ कोविंद. 2023 मध्ये रेजिंग द फेडरल अँड लॉजिस्टिकल कन्सर्न्स. Judiciary and democratic safeguard, judicial activism and accountability, increasing the use of PILs for the environmental, civil and social justice causes. 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्ट 2023 इंटरव्हेन्शन इन द मणिपूर व्हायलन्स फॉर humanitarian monitoring. Concerns over the judicial independence. आता ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिजम सांगितलं, मग प्रॉब्लेम बी सांगितलं त्यांनी की कन्सर्न्स ओव्हर द ज्युडिशियल इंडिपेंडन्स. द गव्हर्नमेंट सिकिंग द रोल इन ज्युडिशियल अपॉइंटिंग. नंतर एक्झाम्पल ऑन गोईंग द सेंटर अँड सुप्रीम कोर्ट टेन्शन्स ओव्हर द कोलिजियम सिस्टम अँड कॉल फॉर द नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन. NJSC पण कोलिजियम सिस्टमवर पण. नंतर काय गव्हर्नमेंट सिकिंग द रोल ऑफ ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट. नंतर काय की फेडरलिझम आणि सेंट्रल स्टेट रिलेशन मध्ये काय सांगितलं त्यांनी, द राईज ऑफ कोऑपरेटिव्ह वर्सेस द कॉम्पिटेटिव्ह फेडरलिझम. द पुश फॉर द स्कीम्स लाईक द नीती आयोग्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. कोऑपरेटिव्ह आहे ना, EDP. ओके, कोऑपरेटिव्ह आहे EDP है ना. वर्सेस द डिस्प्यूट ओव्हर द टॅक्स डिव्होल्युशन अँड सेंट्रलायझेशन. टॅक्स डिव्होल्युशनचं वर डिस्प्यूट असणार, सेंट्रलायझेशन हे काय कॉम्पिटेटिव्ह फेडरलिझम वाला. नंतर एक्झाम्पल द वेस्ट बेंगॉल अँड तामिळनाडू हॅव अपोज सेंट्रल स्कीम्स लाईक द NEP. बरोबर, वेस्ट बेंगॉलने पण अपोज केली, तामिळनाडू पण अपोज केली CA वाली केस, CA इम्प्लिमेंटेशन. ठीक आहे. द सिव्हिल लिबर्टीज अँड डेमोक्रेटिक बॅकस्लाइड कन्सर्न्स. डेमोक्रेटिक बॅकस्लाइडिंग लिहावं लागेल आपल्याला आहे ना. द श्रिंकिंग द स्पेस फॉर डिसेंट, डिस्कशन कमी झालंय ना. लॉस लाईक द UAPA, sedition. IT rules aim to protect the national security but raises the concerns over their broad scope and potential impact on the free expression. The digital surveillance जास्त वाढलेला आहे ना. And privacy debates. Introductions of the laws like the Digital Personal Data Protection Act 2023 मध्ये raise the privacy and surveillance concerns. Social inclusion and political participation. A rise in the women political participation. Bill 2023, Women Reservation Bill 2023 passed to reserve the 33% seats in the Lok Sabha and state assemblies. That increased the SC, STs, OBC representation in the bureaucracy and politics. Expansions of EWS quotas and continued the political mobilization of marginalized community. Emerging role of youth and digital campaigning. Digital campaigning होते via use of AI, social media campaigns. Youth influencers in 2024 जनरल इलेक्शन. वे फॉर बघा काय काय सांगितलं, रिसेंट डेव्हलपमेंट इलेक्टोरल आणि रिप्रेझेंटेशन मध्ये बघितलं आपण. नंतर ज्युडिशियल मध्ये ज्युडिशियल ऍक्टिव्हिजम आणि त्याच्यावरचं कन्सर्न फेडरलिझम मध्ये बघितलं. द सिव्हिल लिबर्टीज, डेमोक्रेटिक बॅकस्लाइडिंग, सोशल इन्क्लुजन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मध्ये बघितलं. वे फॉरवर्ड. Electoral reforms ensure the transparency in the political funding.
पॉलिटिकल फंडिंग मध्ये जे ट्रान्सपरन्सी आहे लॉ कमिशन 1999 मध्ये सांगितलं आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 2021 आहे रिकमेंडेड द रोबस्ट ऑडिट फॉर द पार्टी फायनान्सेस. रोबस्ट ऑडिट फॉर द पार्टी फायनान्सेस. नंतर decriminalizes the politics. The fast track court for the candidate with a serious criminal charges. Fast track court पाहिजे. Supreme Court in the public interest foundations versus Union of India case 2018 directed the political parties to disclose the candidate records. कॅन्डिडेटचे रेकॉर्ड तुम्ही डिस्क्लोज करा सांगितले तुम्ही, ठीक आहे. कोर्सामध्ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन्स वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया हे केस लिहावं लागत तुम्हाला. The political party to disclose the candidate record. The state funding of the election in kind. State funding करेल ना तुम्ही. Recommended by the इंद्रजित गुप्ता कमिटी. कमिटी आले की नाही हे लक्षात ठेवा. स्टेट फंडिंग 1998 मध्ये to the level playing field, ठीक आहे. The strengthening the institutions and checks and balances. The reforms like the anti-defection laws. The transfer of the disqualification power from the speaker to the independent tribunal or the ECM. Disqualification ची जी power आहे, transfer of disqualification power from the speaker to the ECI कडे जाऊ द्या. Recommended by the NCRWC 2002 Law Commission 170 report. याच्यामध्ये सांगितलं की रिफॉर्म द अँटी डिफेक्शन लॉ. नंतर ज्युडिशियल रिफॉर्म एस्टॅब्लिश द NJAC with adequate safeguards. The digitize the court to reduce the dependency and improve the access. Strengthen the role of the parliament and assemblies. Increase the number of the sittings. Number of sitting वाढवा. Improve the quality of debates and empower the committees. फेडरलिझमला स्ट्रेंथन करा तुम्ही है ना. डिसेंट्रलायझेशनला स्ट्रेंथन करा. Strengthen the cooperative federalism. With clear demarcations of fiscal and financial power. Fiscal and financial power काय काय GST dispute mechanism है ना. Respect for the state autonomy in the subjects like the education, health. पण NEP आयुष्यमान भारत मध्ये तर होत नाही, ठीक आहे. Revive the interstate council article 263 as recommended by the Panche Commission 2010 to resolve the central state issue amicably. Empower the local self-government. Second ERC recommendation timely elections, VHA, capacity building, financial autonomy for the PRI and ULPs. Protecting the civil liberties and media reform. Repeal or reform the regressive laws. त्यांना रिपील करून टाका किंवा रिफॉर्म करा. समजा की सिटिझनचा लॉ आहे, सेक्शन 124 IPC, UAPA किंवा वेट IT rules need to review and avoid the misuse. Supreme Court has questioned the continued validity of sedition law in 2022. Protect the digital privacy and autonomy. Ensure the strong data protection regime with a minimal state overreach under the Digital Personal Data Protection Act 2023. नंतर काय की प्रमोटिंग द इन्क्लुसिव्ह अँड पार्टिसिपेटरी गव्हर्नन्स. याच्यासाठी काय केलं पाहिजे की स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द सिव्हिल सोसायटी अँड सिटीजन. एक्सपांड द प्लॅटफॉर्म्स फॉर पार्टिसिपेटरी गव्हर्नन्स लाईक द ग्रामसभा, जनसुनवाई. सोशल ऑडिट्स करा तुम्ही, ठीक आहे. एज्युकेशन फॉर द डेमोक्रेटिक व्हॅल्यू. Integrate the constitutional literacy and civic education in curriculum at all the levels. India's constitution is a product of its rich historical journey, blending colonial legacies, freedom movement, ideals, global best practices, continues to evolve as a dynamic document, adapting to the nation's changing socio-political needs.